panas terik tidak membuat iman kami luntur untuk meninggalkan zikir-Mu ya Allah. Maka jangan tinggalkan kami walau kami berlumpur dosa ya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku bersama hamba-Ku yang mengingatku, dan saat bibirnya bergetar menyebut nama-Ku. Maha suci Allah yang menghargai bibir yang bergetar menyebut namanya. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui jumlah nafas kami. Ya Allah, Ya Allah, kami tidak bisa menyebut nama-Mu, tidak bisa memanggil-Mu kecuali dengan izin-Mu. Karena Kamu hendaki kami menyeru-Mu ya Allah. Alangkah baiknya Engkau wahai Rabbi. Ya Allah, rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku lebih besar dari kemurkaanku. وصلتم فالتمتم وتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول. ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نصر طه والبتول. Yeah.
وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأنفنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرف واردع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بها خير خلقك جماع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا
إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وعدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار مع دين سرك الأسمى وهم سكن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام عماد دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا عاد المودة هيجا الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها أشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعش وأذهب رانا فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها رضوانا عاد المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارئ في الآذانا وانصت إلى أوصاف طاع المجتبى واطر لقلبك يمتلئ وجدانا Hadirin saudara-saudaraku sekalian, mohon terus marah ke kiri saya, kanan kalian. Ini yang hadir sebelum setengahnya, belum saudara-saudara kita belum sampai, sebagian besar belum tiba. Ya, jadi kasihan kalau mereka sampai nggak ke bagian tempat. Ya, hadirin hadirat dipahami. Demikian saudara-saudaraku, acara kita sukses insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور تعبده من به في ذكره يهد به منانا ورحمة المولى تم قوله فليفرح وقت به فرحانا مستمسكا بعروة وثقى ومتسما بحبل الله من أنشانا واستشر أنوارا من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستبق من غفلة أنت وكن يقضانا وعبر الأسرار ربي لم يزل ينقلني بين خيار مصانا لم تفترق من شعبة إلى أنا في غيرها حتى براسيانا فأنا خيار من خيار قد هرجت من نكاه لله عصانا قهر الله ما غدره وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره ونسره وتوكيره رب الأرض قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام
إتيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا وتبشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شفع ومشفع أنا قد لا ثوانا حتى أنادى ارفع وسل تقطع وقل يسمع لقولك بالمفخر كبانا ولواء حمد الله جل بيدي والأولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حفاك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فضرب جل من موت تقصر عن عطاء نهانا بالله كالذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah cuaca semakin cerah, semakin panas. Insya Allah semua kita yang hadir di sini diharamkan Allah dari panasnya api neraka. Kita anggap ini sudah di padangnya Mina atau di mahsyar kelak, kan ada banyak orang yang kepanasan. Kita di dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala, in syafaatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya gembira, semoga kalian pun gembira. Karena amin, Allahumma amin. Kita dalam kegembiraan di hari yang paling berhak kita gembira, hari kelahiran Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah, Allah
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا أتتحلك رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وسجلت الأرواح من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حالا وبين فجر عبد الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat yang sama-sama kita muliakan, ayahanda kita yang kita cintai, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah. Bapak Wakil Presiden, Bapak Dewan Menteri, para Dewan Menteri yang hadir, para ulama, para habaib, para guru-guru sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Hamdan li Rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayajili. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karim. Walhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal jam'il 'azim. Walhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal yaumil mubarak. Limpahan puji kehadirat Allah, Maharaja langit dan bumi, Maha menguasai tunggal sepanjang waktu dan zaman, Maha menghamparkan jagat raya semesta dari tiada, Maha menaungi permukaan bumi dengan keturunan Adam yang ditawarkan untuk mereka kebahagiaan yang kekal setelah kehidupan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Sang Maha pemilik matahari dan bulan, Sang Maha pemilik kerajaan alam semesta, di pagi hari ini sedang memandangku dan kalian, kita semua hadir untuk bersalawat dan berzikir, bersyukur atas kenikmatan terbesar kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan kenikmatan terbesar adalah iman dan Islam kita. Namun kita memahami iman dan Islam kita berawal dan diterbitkan Allah dengan tuntunan sang Nabi, dan tentunya berawal dan terbit dari kelahiran beliau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang bersyukur atas hari kelahiran mulia ini, ia telah mensyukuri seluruh rahasia kenikmatan ilahi. Hadirin hadirat, inilah hari terbitnya matahari rahmat ilahi yang berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tiada kuutus engkau kecuali pembawa rahmah bagi sekalian alam semesta. Hadirin hadirat, maka keterbitan beliau, kelahiran beliau membawa rahmah bagi sekalian alam. Berpijarlah cahaya rahmat ilahi kepada alam semesta ini, dan sampai pula khususnya kepada keturunan Adam, hingga terang benderang jiwa mereka dengan khusyuk. Maka manusia memahami mana yang hina, meninggalkan yang hina menuju keluhuran, meninggalkan hal-hal yang kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang, meninggalkan hal-hal yang tidak baik menuju hal yang baik, meninggalkan hal-hal yang buruk menuju tangga-tangga keluhuran, menuju kedamaian, menuju kebahagiaan dunia dan akhirah. Inilah makna kebangkitan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Kelahiran 12 Rabiul Awal dan juga 12 Rabiul Awal, hari kelahiran beliau di malam Senin 12 Rabiul Awal. Di saat itu sebelum terbitnya fajar, lahirlah bayi termulia dan tersuci sepanjang waktu dan zaman, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Dan diriwayatkan di dalam sirah bin Hisham, kelahiran beliau langsung dalam keadaan bersujud. Berbeda dengan Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, yang ketika lahir berbicara kepada orang yang di hadapannya. Namun sang Nabi saat lahir langsung bersujud. Kenapa bersujud? Karena sujud adalah lambang seorang hamba yang terdekat kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
agrabukum ilayya manzilatan wa huwa agrabul 'abd manzilatan ila Allah wa huwa sajid. Sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah saat ia bersujud, maka beliau lahir dalam keadaan bersujud, lambang bahawa beliaulah memimpin semua hamba-hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, dan Allah jadikan tanda pada malam kelahiran beliau kejadian-kejadian yang dahsyat di alam. Di antaranya jatuhnya patung-patung di dalam Ka'bah Al-Musyarrafah, dan juga padamnya api yang ribuan tahun tiada pernah padam. Ribuan tahun api itu tiada pernah padam dan disembah, maka api itu pun padam di malam kelahiran Sayyidina Muhammad. Demikian hadirin hadirat, demikian dikatakan oleh orang-orang Yahudi di kota Madinah, kota Yathrib, ya wailakum ma'asyaral yahud, al-barihah qad tala'a najmul ladzi wulida fihi Ahmada. Semalam sudah terbit bintang yang menandakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, rahasia kelahiran kemuliaan sang Nabi membawa kegembiraan pada para sahabat, hingga berkata Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, seraya berkata, uridu an amtadihak ya Rasulullah, mohon izin aku ingin menyampaikan syair untukmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul berkata, qul la yaqdudillahu bak, silahkan ucapkan syair-syairmu, semoga Allah terus membuat bibir dan lidahmu terjaga di dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Sayyidina Abbas, antal ladzi lamma wulidta asyraqatil ardu binurika lubugu wa nahnu bidzalika nur wa dhiya wa bi subulur rasyad nakhtarigu. Kau di hari lahirmu wahai sang Nabi, terang benderang dan terbitlah cahaya luhur yang menaungi kami. Wa nahnu bidzalika nur wa dhiya, dan kami berada dalam naungan cahaya tuntunanmu. Wa fi subulur rasyad nakhtarigu, dan di jalan-jalan keluhuran kami selalu mengikutimu. Demikian ucapan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, diriwayatkan di dalam Ma'jamul Kabir oleh Al-Imam At-Tabrani dan di dalam Syu'abul Iman oleh Al-Imam Baihaqi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan 12 Rabiul Awal bukan hanya kelahiran sang Nabi saja, tetapi hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuknya beliau ke kota Madinatul Munawwarah tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Demikian diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari dan lainnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Dalam riwayat lain 12 Rabiul Awal. Betul, 1 Muharram adalah hari perhitungan Hijriah, namun itu adalah izin untuk sang Nabi untuk hijrah. Barulah para sahabat hijrah meninggalkan Makkah menuju Madinah, dan Nabi baru hijrah pada malam 1 Rabiul Awal dan baru menginjakkan kakinya di Madinah tepat pada 12 Rabiul Awal, yaitu hari hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, rahasia kemuliaan hijrah sangatlah luhur, kita tidak mendapatkannya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, la hijrah ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah untuk meninggalkan Makkah menuju Madinah setelah Fatah Makkah. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan kita terlepas dari kemuliaan hijrah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Demikian riwayat Sahihul Bukhari, bahwa orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah, menuju keluhuran, menuju kedamaian, menuju kebahagiaan, menuju kemuliaan, meninggalkan kehinaan, meninggalkan kegelapan, meninggalkan hal-hal yang hina, menuju hal-hal yang luhur. Inilah hijrah, dan mereka disebut muhajir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga aku dan kalian di dalam kelompok para muhajirin yang turut berhijrah daripada kehinaan menuju keluhuran, dari keluhuran menuju keluhuran yang lebih lagi. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, 12 Rabiul Awal juga bukan hanya hari lahir beliau,
dan hari hijrah, tapi juga hari wafatnya sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi agung, sang pembawa kedamaian, sang pembawa kebahagiaan, orang yang paling ramah, orang yang paling tidak suka bermusuhan, orang yang paling tidak suka mencaci, orang yang selalu tidak mengecewakan orang lain, orang yang selalu berbudi baik kepada yang seagama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam atau selain agama. Beliau adalah pimpinan kedamaian dunia dan akhirah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, ketika seorang Yahudi datang ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ingin tinggal di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengizinkannya. Padahal dia seorang Yahudi, orang yang berbeda agama dengan sang Nabi. Beliau tidak berkata, kau bukan Muslim, tidak pantas masuk rumahku. Bukan itu Sayyidina Muhammad. Orang yang paling mulia budi pekertinya. Dibiarkan pemuda itu tinggal di rumah beliau, makan minum bersama beliau dengan keyakinan yang berbeda. Demikian pimpinan kedamaian dunia wal akhirah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu saat pemuda itu sakit dan ia pulang ke rumah ayahnya. Sang Nabi berkata, mana pemuda itu? Beliau tidak berkata, syukur orang yang non muslim keluar dari rumahku. Tidak demikian. Beliau berkata, mana itu orang Yahudi? Sakit wahai Rasul. Rasul menjenguknya. Sampai di rumah itu, dia sudah sakaratul maut. Rasul mengatakan, wahai pemuda, ucapkan la ilaha illallah. Maka pemuda itu pun melihat ayahnya yang juga agama Yahudi. Maksudnya diizinkan apa tidak oleh ayahnya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Ayahnya terenyuh dengan budi pekerti sang Nabi, seraya berkata, ati Abul Qasim, ati Muhammad. Taati Abu Qasim, taati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anaknya berkata, la ilaha illallah. Ia pun wafat di dalam keadaan iman. Fastanar wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam kanahu qit'atu qamar sallallahu alaihi wasallam. Maka terang benderang dan cerahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan belahan bulan purnama dari gembiranya dengan keadaan itu. Hadirin hadirat, tidak lupa riwayat yang masyhur ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuatkan jebakan oleh Abu Jahal di depan rumah beliau sallallahu alaihi wasallam agar Rasul jatuh ke dalam perangkap itu. Maka di saat itu sudah perangkap dibuat agar Rasulullah masuk ke dalam lubang terperangkap. Maka tiba-tiba Rasul keluar dari rumahnya, mengagetkan Abu Jahal. Abu Jahal mundur dan jatuh ke dalam perangkapnya sendiri. Siapa yang menolong Abu Jahal? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengulurkan tangan untuk menolong musuhnya yang sudah menggali lubang untuk agar beliau jatuh. Beliau yang menolongnya, bukan teman-teman Abu Jahal, tapi Rasul yang mengulurkan tangan untuk menolong Abu Jahal. Inilah pimpinan kedamaian dunia wal akhirah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, berkata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ardah, bahwa hari Kamis mulai saat sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari-hari terakhir menuju hari 12 Rabiul Awal tahun 23 Hijriah, di saat itulah malam itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah sakit demam lalu memerintahkan Sayyidatuna Aisyah istri beliau radhiyallahu anha, ya Aisyah, agimni ilal wudu. Wahai Aisyah, pandu aku untuk ke tempat wudu. Namun di tengah langkah beliau jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri sampai tengah malam. Baru beliau sadarkan diri, lalu beliau berkata, ya Aisyah, asalan nas. Wahai Aisyah, apakah jamaah sudah salat Isya? Maka Sayyidatuna Aisyah berkata, yantadirunak ya Rasulullah, masih menunggumu wahai Rasul. Mereka belum ada yang satu pun melakukan salat Isya, masih menantimu, sudah tengah malam. Rasul berkata, agimni ya Aisyah ilal wudu. Wahai Aisyah, bangunkan aku ke tempat wudu. Maka sampai di tempat wudu, beliau pun roboh lagi dan jatuh pingsan dan tidak sadarkan kecuali sepertiga malam terakhir. Dan di saat itulah Rasul bangun dan berkata, ya Aisyah, asalan nas. Wahai Aisyah, apakah orang sudah salat? Maka berkatalah Aisyah, yantadirunak ya Rasulullah. Mereka masih di tempatnya, masih menunggumu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, muru Abu Bakar ayusalli bin nas.
perintahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengimami orang, karena aku tidak mampu keluar mengimami. Perlu kita ketahui bahwa rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya terpisahkan dengan tabir saja dengan Masjidin Nabawi. Jika beliau masuk, maka langsung ke mihrab. Demikian. Maka di saat salat subuh, beliau pun berkata juga, "Wahai Aisyah, aku juga tidak bisa keluar." Perintahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk juga mengimami salat subuh. Hari salat subuh, hari Senin subuh itulah saat orang-orang melakukan salat subuh. Diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka tabir yang memisahkan rumah beliau dengan Masjidin Nabawi. Maka di saat itu para sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bertasbih dan bertakbir, subhanallah, subhanallah. Maksudnya Abu Bakar Siddiq supaya mundur karena Rasulullah sudah masuk ke dalam posisi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan kepada jamaah para sahabat radhiyallahu anhum seraya bersabda, tetap pada tempat kalian. Lantas beliau tersenyum dan menutupkan tabir. Itulah terakhir kali mereka memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di waktu duha setelah tersebar kabar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, tepat seperti waktu sekarang ini, pengangkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, dia datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ardah, ditopang oleh seorang putranya, dan beliau menangis, fangkab ala sadrin Nabi, menangis di dadanya Rasul yang sudah ditutup dengan kain hibaran. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah wafat, menangis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Para sahabat berdatangan. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata sambil menangis saat memandikan Nabi, "Tibta hayyan hayyan wa mayyita ya Rasulullah." Engkau ini tetap wangi di masa hidup dan setelah wafatmu, wahai Rasulullah. Karena setelah beliau wafat, saat dimandikan, air yang dipakai memandikan menjadi wangi ketika bersentuhan dengan jasad sang Nabi. Tibta hayyan wa mayyita ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun disalatkan oleh para malaikatul muqarrabin sebagaimana wasiat beliau, jika aku wafat jangan langsung disalatkan, karena malaikat akan menyolatkanku. Setelah itu maka kalian menyolatkanku. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, para sahabat berdatangan dari semua wilayah, kelompok demi kelompok, menyolatkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sirah Bani Syam beliau dikebumikan pada hari yang ketiga setelah beliau wafat, karena banyaknya sahabat yang berdatangan untuk menyolatkan beliau. Di saat dimakamkan dan diturunkan jasad beliau sallallahu alaihi wasallam, berkata Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu wa ardhah, "Atalat ugufan tadribul ainu jahdaha ala talalil qabri alladhi fihi Ahmadu." Aku berdiri di hadapan pusara sambil terus air mataku mengalir di hadapan pusara yang padanya jasad Nabi Muhammad. Laqad ghayyabu hilman wa ilman wa rahmatan asyatan allahu thara la yuwassadu. Sungguh para sahabat kehilangan orang yang paling lembut, orang yang paling ramah, orang yang paling sopan, orang yang paling baik, orang yang paling mulia. Laqad ghayyabu hilman wa ilman wa rahmatan asyatan allahu thara la yuwassadu. Di sore hari ketika beliau dikebumikan dan dibaringkan tanpa bantal kecuali tanah. Berkata Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha, siapa di antara kalian yang menaruhkan tanah pertama kali di tubuh ayahku Rasulullah? Maka berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidak ada yang berani wahai Rasul, wahai ibu putri Rasul. Namun tanah itu berjatuhan sendiri, kami hanya meratakannya saja.
12 Rabiul Awal juga merupakan lambang pembayatan pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya tidak berpanjang lebar menyampaikan tausiah, sekedar ingin mengingatkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau terakhir kali majelis. Diriwayatkan di dalam riwayat Sahihul Bukhari, Rasul keluar dalam keadaan demam yang tinggi. Beliau menutup tubuhnya dengan rida, dengan sorbannya. Beliau berkata, halumu ya, berdatanganlah kepadaku. Mereka pun berkumpul. Hadirin hadirat, beliau berkata, man waliya minkum min umat Muhammad yanfa' bihim qauman wa yadur 'ala al-akhirin falyaqbal min muhsinihim wal yatajawaz an mu'sihim. Jika ada dari umatku, kata Rasul, yaitu dari orang muslim yang memimpin kalian, lantas mereka berbuat salah, lantas berbuat juga kebaikan, maafkanlah kesalahannya dan terimalah kebaikannya. Itulah akhir majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhir wasiat sang Nabi. Kita berzikir, berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kemakmuran bagi bangsa kita. Di hari 12 Rabiul Awal, hari terbitnya rahmat terbesar di alam semesta ini, Rabbi pastikan kami mendapatkan anugerah terbesar. Jauhkan musibah dan bencana alam dari bangsa kami. Kami telah mendengar sabda sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak di akhir zaman akan banyak terjadi gempa bumi, akan banyak terjadi pembunuhan, akan banyak yang terjadi yang mengaku nabi, dan setelah itu akan muncul kemakmuran di barat dan timur. Kejadian itu semua telah terjadi. Gempa bumi banyak terjadi, pembunuhan banyak terjadi, perpecahan banyak terjadi, yang banyak mengaku nabi banyak terjadi. Tinggal kemakmuran yang sudah pasti akan segera terjadi. Amin. Inilah bangsa muslimin terbesar di muka bumi. Barangkali inilah maulid terbesar di dunia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita berzikir kepada Allah. Semoga Allah membenahi bangsa kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberi bantuan dan kekuatan pada pimpinan negara kita, Bapak Presiden kita, diberi kekuatan oleh Allah untuk mendamaikan bangsa kita. Tapi beliau banyak kelemahan dan kesalahan, demikian pula kami. Maka Rabbi benahilah. Jangan kau jadikan perpecahan antara umara dan ulama, antara masyarakat dan pemimpin, jadikanlah bersatu. Dalam kemuliaan zikir ini kami bermunajat padamu. Kami berzikir 1000 kali, memanggil namamu ya Allah. Hadirin hadirat yang maha melihat, yang maha mendengar. Kejadian ini akan kita ingat-ingat saat kita menghadap Allah kelak. Faqulu jami'an ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akan datang waktunya kematian. Jasadmu akan diturunkan ke muka bumi. Kain kafanmu dibuka, wajahmu diciumkan ke dinding kubur. Di saat itu hanya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
masing-masing dari kami mempunyai kesulitan, mempunyai masalah, kami mengadu kepadamu ya Allah. Ya Allah, panas terik tidak membuat iman kami luntur untuk meninggalkan zikir-Mu ya Allah. Maka jangan tinggalkan kami walau kami berlumpur dosa ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku bersama hamba-Ku yang mengingatku, dan saat bibirnya bergetar menyebut namaku, ana ma'a abdi haitsuma dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Maha suci Allah yang menghargai bibir yang bergetar menyebut namanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, damaikan bangsa kami, tenangkan bumi dari gempanya, tenangkan gunung dari ledakannya, tenangkan hujan dari banjirnya, tenangkan angin dari kedahsyatannya. Ya Allah, limpahkan kemakmuran pada bangsa kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan. Ya Allah, hujani kami dengan hidayah. Ya Allah, ayah bunda kami yang masih hidup, panjangkan usia mereka dalam kebahagiaan dan kesejahteraan. Yang telah wafat, muliakan arwah mereka bersama arwah para muqarrabin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai yang maha mengetahui jumlah nafas kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami tidak bisa menyebut namamu, tidak bisa memanggilmu kecuali dengan izin-Mu. Ya Allah, ya Allah, cara Kamu hendaki kami menyeru-Mu ya Allah. Alangkah baiknya Engkau wahai Rabbi. Ya Allah, rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku lebih besar dari kemurkaanku, kata Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, panas terik, jadikan ini panas terik yang terakhir. Jangan ada panas lagi di dalam kubur dan hari kiamat. Pastikan kami semua telah Kau pastikan wajah kami tidak melihat api neraka selama-lamanya. Ya Allah, ya Allah, kami bertahan dalam panas karena memuliakan nama-Mu ya Allah. Maka muliakan kami ya Allah dengan kemuliaan yang berlipat ganda. Kau melipat gandakan setiap pahala 10 kali lebih besar dari perbuatannya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dosa-dosa kami jauh lebih besar daripada matahari terik ini, wahai Rabb. Kami pastikan kami mendapat pengampunan sebagaimana firman-Mu untuk mereka yang hadir di majlis zikir. Usyidukum malaikati inni qad ghafartu lahum. Kujadikan kalian saksi, wahai malaikatku,
Aku mengampuni seluruh dosa mereka. Jadikan kami di antara mereka. Pastikan ya Allah. Ya Allah. Kami berdiri dari tempat ini. Pastikan kami sudah dalam pengampunan-Mu ya Allah. Tidak membawa sebutir dosa pun. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Tidak lupa kita doakan pimpinan kita, pimpinan bangsa kita. Semoga dipanjangkan usia beliau dalam keluhuran, memimpin membuka kedamaian. Ya Allah. Ya Allah. Di tengah-tengah kami, pemimpin bangsa muslimin terbesar di dunia. Ya Allah. Beri beliau kedamaian, beri ketenangan, beri kekuatan. Ya Allah. 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 Jangan bosan menyebut nama Allah. Dosa apa yang membuat bibir kita berat menyebut nama Allah? Ya Allah. Limpahkan kedamaian. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jadikan kemarau membawa rahmat, jangan membawa musibah. Jadikan hujan membawa rahmat, bukan membawa musibah. Ya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, 40 orang muslim berdoa akan diijabah oleh Allah. Hadir di siang hari ini demikian banyak saudara-saudariku yang hadir. Ya Allah, mohonlah seluruh hajatmu. Ya Allah. Kita dalam gemuruh nama Allah. Mohonlah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah. Ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalimatul haq alaiha nahya wa liha namut wa liha nub'ats insyaallah taala minal aminin. Hadirin hadirat, sebelum doa penutup, ayahanda yang kita hormati, beliau sangat memuliakan majelis mulia ini dan sangat mencintai kita. Beliau berkata, alangkah sejuknya wajah-wajah ini, wajah-wajah para pemuda yang akan menjadi pemimpin kelak di saat masa kita, masa kelak para pemuda. Hadirin hadirat, ayahanda kita tidak mau bicara sebelum saya. Beliau sangat santun. Beliau ingin menyampaikan sedikit sekedar sambutan untuk menyambut saudara-saudariku sekalian. Setelah saya menyampaikan tausiah, belum pernah ini terjadi pada presiden dan pemimpin manapun seumur hidup saya. Baru ini terjadi satu kerendahan hati yang perlu kita hargai pada pimpinan bangsa kita, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono, untuk menyampaikan sedikit sambutan. Ya, tafadhal masykuran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita cintai Al-Mukarram Habib Munsir Al-Musawa dan segenap ulama dan pemuka agama yang sama-sama kita muliakan. Hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai dan saya banggakan dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersatu dalam zikir dan doa. Pagi ini atas prakarsa majelis zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bersama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah sekali lagi kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya. Kita semua masih diberi nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, dan nikmat kesehatan insyaallah untuk terus melanjutkan ibadah kita, karya kita, dan pengabdian kita kepada umat, kepada masyarakat, dan kepada bangsa dan negara tercinta. Salawat dan salam marilah bersama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut Rasulullah sampai akhir zaman. Pada mimbar yang amat mulia ini, hadirin hadirat yang saya cintai, izinkan saya setelah mendengarkan tausiah dan hikmah Maulid Nabi yang disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Munsir Al-Musawa, saya ingin menggarisbawahi apa yang telah disampaikan beliau tadi tentang pemimpin agung kita, pemimpin besar dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kita mencontoh untuk membangun masa depan bangsa menuju hari esok yang lebih baik. Pertama-tama, umat Islam pasti memahami bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin agung yang sejati, bukan hanya bagi umat Islam sedunia, bahkan bagi umat sedunia. Kita patut belajar dan meneladani sikap, perilaku, kepribadian, dan kepemimpinan Rasulullah di dalam memimpin bangsa dan negaranya waktu itu. Kalau kita ingin mengambil contoh, tidak perlu mencari kemana-mana. Contohnya sudah ada, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita contoh pikiran-pikiran beliau, tutur kata beliau, perilaku beliau, bagaimana beliau mencintai umat, menghormati sesama, dan membawa kemajuan bagi peradaban waktu itu. Kita sungguh mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengubah perjalanan sejarah pada bangsa dan negaranya dari zaman kegelapan jahiliyah menuju zaman keislaman
yang penuh dengan cahaya keimanan dan ketakwaan. Rasulullah dengan kepemimpinannya, dengan kepribadiannya telah berhasil mengubah masyarakat bangsa dan negaranya untuk menjadi masyarakat bangsa dan negara yang maju dan beradab. Satu hal yang patut kita ketahui, bahwa di dalam melakukan perubahan besar, bahwa di dalam memimpin bangsa dan negaranya, tidak sedikit ujian, tantangan, dan cobaan yang dihadapi oleh Rasulullah beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Namun, dengan kesabaran beliau, dengan ketegaran beliau, dengan mengajak semua untuk menjalankan tugas lurus pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata sejarah membuktikan bahwa seberat apapun persoalan, tantangan, dan ujian itu dapat diatasi dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya, saudara-saudara, di dalam membangun negeri yang kita cintai ini, yang tentu saja juga syarat dengan persoalan, ujian, dan tantangan, mari kita contoh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita juga pandai bersyukur. Mari kita terus sabar. Mari kita tegar, tidak menyerah, tawakal, dan terus berikhtiar agar masa depan kita insya Allah lebih baik dari sekarang ini. Masa depan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang saya muliakan. Yang kedua, kita ingin masyarakat Indonesia benar-benar menjadi masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik pertama-tama harus bercirikan masyarakat yang religius. Bagi kaum muslimin dan muslimat, haruslah menjadi masyarakat yang islami. Masyarakat yang menjunjung tinggi akhlak yang mulia dan budi pekerti yang luhur. Masyarakat yang terus mengejar ilmu dengan keimanan yang tinggi diamalkan pada kehidupan masyarakatnya. Masyarakat yang tidak pernah menyerah pada keadaan, tapi terus berikhtiar dan berjuang agar kesejahteraan masyarakatnya bertambah baik di masa depan. Kita dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan bisa mewujudkan masyarakat seperti itu di negeri yang sama-sama kita cintai. Saudara-saudara, tidak kalah pentingnya adalah persatuan dan kebersamaan di antara kita. Oleh karena itu, mari sungguh kita perkokoh dan kita perkuat serta kita amalkan persatuan sesama umat Islam, ukhuwah Islamiyah, persatuan sesama sebangsa dan setanah air, ukhuwah watoniyah, dan persatuan sesama umat manusia di dunia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukhuwah basyariyah. Saya yakin kalau kita umat Islam menjadi pelopor atas persatuan itu, maka masa depan kita akan lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai firman yang kita pahami sungguh mencintai kedamaian, keadilan, persatuan umat dan kita semua. Rasulullah juga mencontohkan dalam perjalanan hidup dan kepemimpinan beliau, sebagaimana yang ditausiahkan oleh Habib Munsir Al-Musawa tadi, bahwa Rasulullah mengajak semua bersatu, melangkah bersama, membangun peradaban dan kemajuan hari esok. Yang terakhir, saudara-saudara, selaku yang sedang mengemban amanah, saya mengajak saudara-saudara semua, umat Islam di Indonesia, bahkan seluruh rakyat Indonesia, untuk berjuang bersama membangun negeri ini agar makin ke depan makin maju,
makin adil, makin aman, dan makin sejahtera. Tidakkah kita tahu bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib sebuah kaum, kecuali kaum itu mengubah dirinya, mengubah bangsanya, dan mengubah masa depannya. Sangat jelas, dan mari kita jalankan bersama. Tidak ada yang boleh berpangku tangan, tidak ada yang boleh hanya melihat, apalagi mengganggu apa yang kita laksanakan sekarang ini, membangun masyarakat, membangun bangsa, meningkatkan kesejahteraan warganya demi masa depan kita yang lebih baik. Itulah saudara-saudara yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan penghargaan saya Habib kepada seluruh yang tidak bisa hadir di tempat ini. Saya sungguh menyayangi saudara. Sekian saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita mengucapkan terima kasih pada ayahanda kita, pimpinan bangsa muslimin terbesar di muka bumi, yaitu Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah panjangkan usia beliau dalam rahmat dan kebahagiaan dan keberkahan, diberi kekuatan untuk memimpin bangsa kita dengan sebaik-baik keadaan. Amin Allahumma amin. Dan kita ucapkan terima kasih pada para habaib yang hadir, para ulama, para tokoh masyarakat, juga Dewan Penasehat Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Haji Haris Tahir, dan juga Dewan Penasehat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, dan juga para pihak yang turut mendukung acara mulia ini. Semoga dalam rahmat dan keberkahan. Doa penutup pada tokoh kita, sesepuh kita dari Nahdlatul Ulama, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, mata'an Allah bihi yatafadhal mashkurah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. بارك وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ نقامه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من خيار أمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, berkat maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maafkanlah dan ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami, para pemimpin kami. Janganlah ya Allah, karena dosa dan kesalahan itu Engkau timpakan ujian dan cobaan yang tak terpikulkan oleh kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negara kami Indonesia ini negara yang aman dan tenteram, aman dan damai, negara yang penduduknya bersatu padu, negara yang penduduknya saling mencintai satu sama lain dan saling menyayangi satu sama lain. Ya Allah, janganlah jadikan bangsa kami bangsa yang bercerai-berai, bangsa yang saling bermusuhan, bangsa yang saling membenci, bangsa yang saling menghujat.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dan janganlah Engkau jadikan bangsa kami bangsa yang saling memfitnah. Dengan berkat maulid ini, Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kemampuan kepada para pemimpin kami di bawah pimpinan Bapak Presiden Republik Indonesia, agar mereka diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, agar mampu menjadikan bangsa ini bangsa yang lebih sejahtera, bangsa yang lebih makmur, bangsa yang lebih damai, bangsa yang lebih rukun, dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arzuqna al-quwwata wat-tamkin wan-nasra waz-zafra wal-fatha al-mubin. Ya qawiyyu ya matin, ikfina syarra adh-dhalimin. Ya qawiyyu ya matin, ikfina syarra al-hasidin. Ya qawiyyu ya matin, ikfina syarra al-mufsidin. Ya qawiyyu ya matin, ikfina syarra syayatinil insi wal jin. Allahumma hafidhna minhum wa anta khairun hafidha wa anta arhamur rahimin. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadhihi ma'muratan bittaqaddumi wassalam wal 'adli wassalah wal barakati bainal anam wal rakha'i wal amni wan nasri wa sa'ira biladil islam. Allahumma adfa' 'anna al ghala wal bala wal waba wal amrada wal asqam wa azil 'anna asy-syukuka wal awham bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairul jaza guru kita yang kita muliakan, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita akhiri acara ini dengan qasidah tawassul kepada Ahlul Badr, beri kesempatan pada Bapak Presiden untuk meninggalkan tempat bersama para ulama dengan tertib. Salatullah, salamullah,